जय श्रीकृष्ण भक्तवृंद। मनुष्य जीवनर प्रत्येक समस्यार समाधान मिले श्रीमद् भगवत गीतारे। भगवत गीता हेउची एक एमिति प्रेरणादायक महासागर जहा जीवन रे निराश होई पड़िथिबा मनुष्यंकु आशार आलोकरे पूरण करिदिए। भक्तवृंद, मोर पूरा भरोसा अछि जदि आपण एही भिडियो को शेष पर्यंत देखिबे तेबे केवल आपणक मन को शांतिर अनुभव हेब नुहे, आपणक चिंताधारा और जीवन रे मध्य निश्चय भावे सकारात्मक परिवर्तन आसिब। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे जो अमूल्य बाणी मानंकु कहिछंती, जदि कोनोसी मनुष्य सेगुड़िकु सत्य हृदय रे सुने एवं जीवन रे पालन करे तेबे तांक जीवन रे निश्चय एक नुआ सकारात्मकता जाग्रत हुए। सेथिपाई एही भगवत गीतार ज्ञान को आपण प्रतिदिन सकाळे और संध्यारे कम से कम गोटे थर श्रवण करंतु। भक्तवृंद, भगवत गीतारे श्रीकृष्ण कहउछंती, जेउ भक्त गीतार अध्ययन करे किंबा भक्ति भावरे श्रवण करे से निजर शेष समय रे मो पाखकु आसे एवं वैकुंठ लोककु प्राप्त करे। एही कारणरु कुहा जाए, जेउ घररे भगवत गीतार पाठ हुए सेठारे सदा समय रे खुशीर खेल थाए। भक्तवृंद, एहा कोनोसी कल्पित कहानी नुहे, एहा हेउछि भगवान श्रीकृष्ण ओ अर्जुनंक मध्यरे होइखिबा दिव्य संवादर जीवंत वर्णना। जेतेबेले कुरुक्षेत्रर युद्ध भूमि रे युद्ध आरंभ हेबाकु जाउथिला, सेतेबेले अर्जुन निज मनकु संयम करि पारु नथिले। से युद्ध भूमि रे देखिले जेउ माने तांक विरुद्ध रे युद्ध करिबाकु आसिछंती सेमाने तांकर निज भाई, बंधु, गुरुजन ओ परिजन। एहा देखि से मोहित होई पड़िले। कौन करिवे कौन न करिवे एही द्वंद्वरे से अत्यंत चिंताग्रस्त हेले। निराश और हताश होई से श्रीकृष्णंक निकटरे निज दुख जणाइले। अर्जुन कहिले, हे केशव, मु किपरि एही युद्ध करि पारिबि? जेउ माने मो सम्मुखरे ठिया होइछंती सेमाने मोर गुरुजन, भाई बंधु ओ बड़ माने। मु किपरि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्यंक सहित युद्ध करि पारिबि? जदि मु सेमानंकु पराजित करी तांक प्राण नहीं देउछि ताहाले मते कौन मिलिब? ताठारु भल मु भिक्षा मागी जीवन यापन करिबि। हे केशव, एही युद्धरे जेउ माने आसिछंती सेमाने धृतराष्ट्रंक पुत्र ओ मोर निज भाई माने। सेमानंकु मारी मु कौन जीतिबि? जदि युद्ध हेब तेबे कोटि कोटि सेना मृत्यु वरण करिवे, अनेक नारी विधवा हेबे। एही विनाशरु मु कौन पाइबि? ताठारु भल मु निजे हारी जाए। हे कृष्ण, दयाकरी मोते ठीक पथ देखांतु। मु एही युद्ध करि पारिबि नाही। स्मितहास करी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनंकु कहिले, हे अर्जुन, तुमे ज्ञानी मानंक भଳି कथा कहुच, किंतु तुम मनरे अज्ञानर मोह रहिछि। एही समस्त जगत एक चक्र सदृश्य एवं सेही चक्रकु मु ही चलाउछि। तुमे भाबुछ तुमे समस्तंकु मारिदेब, एहा तुमर अज्ञान। एही युद्ध भूमि रे जहार मृत्यु निर्धारित सेमानंकर अंत मु ही करिबि। ज्ञानी व्यक्ति एही सत्यकु भल भावरे जानी थाए। जहार जन्म अछि ताहार मृत्यु निश्चित। जहा हेबाकु निर्धारित ताहाकु केही रोकी पारिबे नाही एवं जहा हेबाकु नाही ताहाकु केही करि पारिबे नाही। जे एही सत्यकु बुझी जाए से केबे चिंताग्रस्त हुए नाही। एही जगतरे किए निजर नुहे ओ किए पर नुहे, एही भेदभाव को मनरु बांधिबा उचित नुहे। हे अर्जुन, तुमे एठाकु धर्म युद्ध पाई आसिछ। युद्ध करिबा हेउछि तुमर क्षत्रिय धर्म। आजि जदि तुमे युद्धरु पछकु हटिब तेबे समस्त समाज तुमकु भीरु बोली कहिब। एही युद्ध केवल सठिक ओ भूलर युद्ध नुहे, यह धर्म और अधर्म मध्यरे संघर्ष। श्रीकृष्ण पुणी कहिले, हे अर्जुन, मु एही समस्त सृष्टिर कर्ता और संहारक। मु एही जगत को सृष्टि करिछि। जहा अतीतरे घटिछि, जहा वर्तमान घटुछि एवं जहा भविष्यतरे घटिब सबु किछि मते जणा। सेथिपाई तुमे ना अतीत को भाबी दुख करिबा आवश्यक, नाही भविष्यत को भाबी भयभीत हेबा उचित। बरम वर्तमानरे निजर कर्तव्य पालन कर। जेपरि अंधकार मध्यरे आलोक प्रकाशित हुए, सेपरि पापर अंधकाररे
ସତ୍ୟ ଚମକି ଉଠାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦା ସତ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅଟଳ ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭତାରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିକେବ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ସେପରି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ ଜୀବିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ମୋହ ରଖେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଆଜି ଅଛି, ସେ କାଲି ପରମଧାମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ମୁଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମବେଦ, ଦେବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ। ସୃଷ୍ଟିର ଚାଳନାକାରୀ ଶକ୍ତି ମୁଁ ହିଁ। ଜଳାଶୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ଚଳାଇ ନେଉଥିବା ଶକ୍ତି ମୁଁ ହିଁ। କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ରଖିବା ନୁହେଁ। ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତ ମନେ କର୍ମ କର। ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଅଛି, ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଅଟଳ ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ବୁଝେ, ସେ କେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୋକରେ ଡୁବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଅମର, ଆଉ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ସେ ଅଜର ଆଉ ଅମର, ଅବିନାଶୀ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଲାଭ ଓ ହାନିକୁ ସମଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରେ ଓ ଶରଣ ନେଇଥାଏ, ସେ ଜୀବନର କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ମନେ କରେ ନାହିଁ। ମୋହ ଓ ଭୟ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଏହାକୁ ଜୟ କଲେ ଜୀବନରେ ସାହସ ଆସେ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଏ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମ। ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ। ମନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ମନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ସଂଯମ, ଶ୍ରମ ଓ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ଫଳର ଲୋଭ ଛାଡ଼ି କର୍ମ କଲେ ମନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୁଏ ଓ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। କ୍ରୋଧ ଓ ମୋହ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନାଶ କରିଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ଯିଏ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାରିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତି ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କର। ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ଶାନ୍ତି ଦୁହିଁ ପାଏ। ଭକ୍ତି, ନମ୍ରତା ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଈର୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମିକ ପତନର ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଯିଏ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ସହନଶୀଳତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଣ। ଏହା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଜୀବନର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ସତ୍କର୍ମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଦିନ ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଲେ ମନର ସମସ୍ତ ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୁଏ। ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ସଦୃଶ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଓ ସାହସ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର। ସମସ୍ତ କିଛି ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଓ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କର। ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏହି ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ।
ଏହା କେବଳ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଯଦି ଏହି ଗୀତାର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ମୋହ ଓ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସାହସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ବସିକି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେଠି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଛୋଟ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନରେ ଧାରଣା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କର, ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ହେବ।